సమర్పిస్తూ పూలదండలతో పూలతో మరి వారిని కొనియాడుతూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ నాయకులు, ఎన్ఎస్సీ నాయకులు, మహిళా కాంగ్రెస్ ఎస్సీసీ అందరూ వారిని కొనియాడుతూ మరి వారిని స్మరిస్తూ వారి సేవను గుర్తు చేసుకుంటూ ఇప్పుడు డాక్టర్ మరో పిసిసి వచ్చినటువంటి మన డాక్టర్ రియాజు గారు అందరూ तफसील में नहीं आऊंगा क्योंकि आप लोगों को भी मुझसे मिलने के बाद वापस अपने घरों को जाना है। 2-3 बात मैं आप लोगों के बीच में जरूर रखना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, यहाँ आने का मकसद क्या है, वो आपके बीच में थोड़ा रखना चाहता हूँ। आपको मालूम होगा हिंदुस्तान के अंदर में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से संगठन सृजन अभियान का कार्यक्रम लगभग पूरे देश में चल रहा था, जो अपने अंतिम दौर पर है। तेलंगाना का भी ये कार्यक्रम संगठन सृजन अभियान पहले हो चुका है, लेकिन 3 जिलों में निर्णय नहीं होने की वजह से दोबारा से ये कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, जिसमें संगारेड्डी जिला, रंगारेड्डी जिला और रामगुंडम का जिला जो शेष रहता है। बीजेपी की सरकार आई है, उसके बाद लगातार उन्होंने हिंदुस्तान की संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया, हमारे संविधान के लिए खतरा दिया, हमारे लोकतंत्र के लिए उन्होंने खतरा पहुंचाया। आज स्थिति यह है कि लोगों का विश्वास माननीय न्यायालयों से उठ गया है, लोगों का विश्वास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उठ गया है, लोगों का विश्वास सीबीआई से उठ गया है, ईडी से उठ गया है। हर वो संवैधानिक संस्था जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती थी, उसके ऊपर से लोगों का विश्वास धीरे धीरे उठना शुरू हो गया है। और अब तो ये स्थिति है कि जो हमारा 14 स्तंभ हुआ करता था, जिसको हम मीडिया कहते हैं, मीडिया के आधार पर पहले लोग अपनी राय बनाते थे। मीडिया वाले गांव-गांव जाकर, हर इलाके में जाकर जो लोगों की समस्याएं होती थी वो सरकार के खिलाफ बोलते थे। इसलिए बोलते थे ताकि जो सरकार की कमियां हैं उनको बताया जा सके, जनता के बीच में रखा जा सके और उसको आगाह किया जाए कि अगर आप हमारी इन मांगों को नहीं मानेंगे तो आपकी सरकारें बदल देंगे। ये मीडिया का काम हुआ करता था। लेकिन पिछले 12 वर्षों में मीडिया कामों को या तो इन्होंने डराया धमकाया है या इनको खरीद लिया है। अब जो भी एजेंडा चलता है, 2 लोग एजेंडा तय करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जो हमारी सरकारें हैं, सरकार के जो 2 मुखिया हैं, वो एजेंडा तय करते हैं कि मीडिया वालों को रात को 8 से 9 बजे के बीच में क्या बोलना है। धर्म के आधार पर लड़ाया जाता है, जाति के आधार पर लड़ाया जाता है, क्षेत्र के आधार पर लड़ाया जाता है, ताकि उनका वोट बैंक जो है वो बना रहे। विकास के कार्यों के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, स्कूलों के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, हॉस्पिटल के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, शिक्षा का कोई महत्व नहीं है इनकी नजरों में, स्वास्थ्य का कोई महत्व नहीं है। अभी आपने देखा होगा पेपर लीक का मामला, जब हमारे जेनजी के लोगों ने दिल्ली में धरना दिया, तब जाकर उनको शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा। इतनी मुसीबत में देश इस समय है। ऐसे समय में हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने ये निर्णय लिया कि हम अपने संगठन को इतना मजबूत करेंगे ग्रास रूट लेवल में कि जो हमारी आवाज है वो गांव-गांव तक पहुंचे,
किस तरह से अपने लोकतंत्र को बचाया जा सके, किस तरह से हम अपने संविधान को बचा सके, इस लड़ाई के लिए लोगों को तैयार करना है। जमीन स्तर पर, बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, इसी की कवायद के रूप में मैं यहाँ आप लोगों के बीच में अपनी आपसे गुजारिश ఈరోజు డాక్టర్ రియాజ్ గారు ఇంతకుముందే మీకు చెప్పినట్టు సంఘటన్ సృజన్ అభియాన్ సంస్థాగత పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమంలో ఎవ్వరు ఏ పార్టీ ఎన్నడూ చేయనట్టు ప్రపంచంలోనే ఎక్కడ చేయనట్టు కాంగ్రెస్ పార్టీ కింది స్థాయి నుంచి అభిప్రాయాలు తీసుకొని ఒక ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా కుల మత భేదాలు లేకుండా ఓబీసీ, బీసీ, మైనారిటీస్, ఫార్వర్డ్ క్యాస్ట్, షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ అన్నీ కలిపి ప్రజాభిప్రాయం ప్రకారం ఒక లీడర్ని ఎలక్ట్ చేసుకునే ప్రోగ్రామ్ ఇది. దీన్ని డెఫినెట్లీ మేము ఇది రాహుల్ గాంధీ గారి ఆలోచన, మా ప్రెసిడెంట్ మల్లికార్జున్ ఖార్గే గారి డైరెక్షన్, మా టీపీసీసీ మహేష్ గౌడ్ గారిది, మీనాక్షి నటరాజన్ గారిది, సచిన్ సావంత్ గారిది, వీరందరి డైరెక్షన్స్లో చేస్తున్నాము. కానీ దీంట్లో గ్రేట్నెస్ ఏంటంటే ఇలాంటి కార్యక్రమం ఇంతవరకు ఎక్కడ జరగలేదు, జరగబోదు. మాకు మీకు పాత్రికేయ మిత్రులకు చెప్పేది ఎంత ఇంపార్టెంటో మీరు కూడా దీన్ని ప్రజలకు తీసుకెళ్ళాలి. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ఏ రెవల్యూషన్. ఇంతవరకు ఇట్లా ఎప్పుడైనా అయిందా? మీరే ఎన్నోసార్లు మీ టీవీ ప్రోగ్రాంలలో చెప్తారు కాంగ్రెస్లో పైనుంచి వస్తుందని. కాంగ్రెస్ సిద్ధాంతానికి రివర్స్ ఇది. ఫస్ట్ కింది నుంచి పై వరకు చేసి పునర్నిర్మాణం చేసి రాహుల్ గాంధీ గారిని 2029లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేసే బాధ్యత మా మీద ఉంది. కాబట్టి ఇంత సిన్సియర్గా చేస్తున్నాము. దానికి ఎమ్మెల్యే గారు మాకు చాలా సహకరించి ఈరోజు ప్రోగ్రాం పెట్టి ఇంపార్షియల్గా చేయాలి, ఇక్కడ ఎవరు క్యాంపెయిన్ చేయరు అని వారు కాన్ఫిడెన్స్తో చెప్పారు. అదే ప్రకారంగా ఇవాళ కార్యక్రమం చేసుకొని సాయంత్రం ఇంకా మిగతా అన్నీ వారు చెప్పారు. కాబట్టి ఎప్పుడు అయిపోతుంది, ఏ కార్యక్రమం ఇంకొక ఈ రోజుతో అయిపోతుంది. తర్వాత ముఖ్య నాయకులతో కూడా ఏఐసిసి వారు చెప్పినట్టు ఏఐసిసికి పంపినాక ముఖ్య నాయకులతో కూడా మళ్ళీ మాట్లాడతారు. ఎందుకంటే లోకల్ విషయాలు వాళ్ళకి తెలిసినంత పైన తెలియదు. కాబట్టి అందరితో చేసి ఒక డెమోక్రటిక్ వేలో అందరు ఒప్పుకునేటట్టు డిక్లేర్ అవుతుంది. అందరికీ న్యాయం చేసే బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకున్నది. అలానే అవుతుంది. పార్టీల సంస్థాగత నిర్మాణానికి ఆదర్శంగా అఖిల భారత కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు సంఘటన సృజన్ అభియాన్ అనే పేరుతో మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా నియోజకవర్గాల్లో అధిపతిగా జిల్లాను కేంద్రంగా తీసుకొని నిర్మాణమైన ఒక కార్యక్రమాన్ని నాయకత్వం కోసం నిర్దేశించింది. అందులో భాగంగానే ఏఐసిసి నుండి దీపక్ రాథోర్ గారిని ఒక అబ్జర్వర్గా, తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ నుంచి పెద్దలు దుద్దిల శ్రీనుబాబు గారిని, అలాగే డాక్టర్ రియాజ్గా పిలువబడే నన్ను ఇక్కడ సంగారెడ్డి జిల్లాకు సంబంధించిన నాయకత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే క్రమంలో నారాయణ ఖేడ్కి ఈరోజు వచ్చేసింది. ప్రధానంగా దీంతో పాటుగా మహిళా కమిషనర్గా పనిచేసి ఆ రోజు ఆమె మహిళకి సంబంధించిన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలుగా వచ్చిన నేరల శారదా గారు కూడా మాతో ఉన్నారు. మమ్మల్ని ఈరోజు గౌరవ ఎమ్మెల్యే సంజీవరెడ్డి గారి ఇక్కడికి ఆహ్వానించారు. కార్యకర్తలతోటి ఈరోజు ఎవరైతే మేము పరిశీలనలో వచ్చామో స్వేచ్ఛగా మేము మాట్లాడతాం. సర్పంచ్ స్థాయి నుంచి ఆ పై స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఒకరి తర్వాత ఒకరు స్వేచ్ఛగా తమ అభిప్రాయాలు చెప్పే అవకాశాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇస్తుంది. ఒక బలమైన నాయకత్వం, సైద్ధాంతిక భూమిక కలిగిన నాయకత్వం, త్యాగనీయత కలిగిన నాయకత్వాన్ని కార్యకర్తల నుంచే తీసుకోవాలనే ఒక గొప్ప తలంపుతోటి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు ఆదర్శంగా ఉంది. ఇప్పటివరకే 5 నియోజకవర్గాల్లో 3 నియోజకవర్గాల పర్యటన విజయవంతం అయిపోయింది. ఈరోజు ఉదయం మాకు నారాయణఖేడ్ ఉంది, మరి సాయంత్రం ఆందోళన నియోజకవర్గం ఉంది. ప్రతి కార్యకర్త అభిప్రాయాన్ని మేము లిఖిత రూపకంగా మేము నమోదు చేసుకుంటాం. ఈ నమోదు చేసుకున్న అభిప్రాయాలని ఏఐసిసికి నివేదిస్తాం. అందులో దాదాపుగా 10 నుంచి 12 మందితో కూడుకున్న ప్యానెల్కి సంబంధించిన అభ్యర్థుల్ని నిర్ణయిస్తాం. తర్వాత ఏఐసిసి పెద్దలు, పిసిసి పెద్దలు, అలాగే ఏఐసిసి పరిశీలనలతోటి డిస్కస్ చేసి ఎవరి నాయకత్వం ఈ ప్రాంతానికి సరిపోతున్న విషయాన్ని నిర్దేశించి ప్రకటన చేస్తారు. ఈ కార్యక్రమం అంతా కూడా సెప్టెంబర్ 6 వరకు పూర్తవుతుంది. ఒక బలమైన నాయకుడు ఉన్నప్పుడే బలమైన పార్టీ సిద్ధాంతం ఘర్ ఘర్, గల్లీ గల్లీ, గాంగా చేరే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ దిశ నిర్దేశం కోసము ఈరోజు నారాయణఖేడ్కి వచ్చారు. ఆ నారాయణఖేడ్లో అందరూ పార్టీ కార్యకర్తలు సర్పంచ్ స్థాయి నుంచి, మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ స్థాయి నుంచి, అలాగే మున్సిపల్ చైర్మన్ స్థాయి నుంచి, ఎమ్మెల్యే స్థాయి వరకు అందరూ కూడా పాల్గొన్నారు. అందరూ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని సవ్యంగా తీసుకుపోవడంలో
ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను నిర్వహించడంలో మనందరం కలిసి ముందుకు పోవాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిశీలకులుగా మేము ప్రజానికాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల్ని అభ్యర్థిస్తున్నాం. పాత్రికేయ మిత్రులకు ఈరోజు డాక్టర్ రియాజ్ గారు ఇంతకుముందు మీకు చెప్పినట్టు సంఘటన్ సృజన్ అభియాన్ సంస్థాగత పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమంలో ఎవ్వరు ఏ పార్టీ ఎన్నడూ చేయనట్టు ప్రపంచంలోనే ఎక్కడ చేయనట్టు కాంగ్రెస్ పార్టీ కింది స్థాయి నుంచి అభిప్రాయాలు తీసుకొని ఒక ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా కుల మత భేదాలు లేకుండా ఓబీసీ, బీసీ, మైనారిటీస్, ఫార్వర్డ్ క్యాస్ట్, షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ అన్ని కలిపి ప్రజాభిప్రాయం ప్రకారం ఒక లీడర్ని ఎలక్ట్ చేసుకునే ప్రోగ్రామ్ ఇది. దీన్ని డెఫినెట్లీ మేము ఇది రాహుల్ గాంధీ గారి ఆలోచన, మా ప్రెసిడెంట్ మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారి డైరెక్షన్, మా టీపీసీసీ మహేష్ గౌడ్ గారిది, మీనాక్షి నటరాజన్ గారిది, సచిన్ సావంత్ గారిది, వీరందరి డైరెక్షన్స్ లో చేస్తున్నాము. కానీ దీంట్లో గ్రేట్నెస్ ఏంటంటే ఇలాంటి కార్యక్రమం ఇంతవరకు ఎక్కడ జరగలేదు, జరగబోదు. మాకు మీకు పాత్రికేయ మిత్రులకు చెప్పేది ఎంత ఇంపార్టెంటో మీరు కూడా దీన్ని ప్రజలకు తీసుకెళ్ళాలి. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ఏ రెవల్యూషన్. ఇంతవరకు ఇట్లా ఎప్పుడైనా అయిందా? మీరే ఎన్నోసార్లు మీ టీవీ ప్రోగ్రాంలలో చెప్తారు కాంగ్రెస్ లో పైనుంచి వస్తుందని. కాంగ్రెస్ సిద్ధాంతానికి రివర్స్ ఇది. ఫస్ట్ కింది నుంచి పై వరకు చేసి పునర్నిర్మాణం చేసి రాహుల్ గాంధీ గారిని 2029లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేసే బాధ్యత మా మీద ఉంది. కాబట్టి ఇంత సిన్సియర్గా చేస్తున్నాము. దానికి ఎమ్మెల్యే గారు మాకు చాలా సహకరించి ఈరోజు ప్రోగ్రాం పెట్టి ఇంపార్షియల్గా చేయాలి, ఇక్కడ ఎవరు క్యాంపెయిన్ చేయరు అని వారి కాన్ఫిడెన్స్ అని చెప్పారు. అదే ప్రకారంగా ఇవాళ కార్యక్రమం చేసుకుని సాయంత్రం ఇంకా మిగతా అన్ని వారు చెప్పారు. కాబట్టి ఎప్పుడు అయిపోతుంది, ఏ కార్యక్రమం ఇంకొక ఈ రోజుతో అయిపోతుంది. తర్వాత ముఖ్య నాయకులతో కూడా ఏఐసిసి వారు చెప్పినట్టు ఏఐసిసికి పంపినాక ముఖ్య నాయకులతో కూడా మళ్ళీ మాట్లాడతారు. ఎందుకంటే లోకల్ విషయాలు వాళ్ళకి తెలిసినంత పైన తెలియదు. కాబట్టి అందరితో చేసి ఒక డెమోక్రటిక్ వేలో అందరు ఒప్పుకునేటట్టు డిక్లేర్ అవుతుంది. అందరికీ న్యాయం చేసే బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకున్నది, అలానే అవుతుంది. Hi, this is Swati Dikshit. Please subscribe to SKS Fly TV.